సహోదరు నవీన్ గారు, అలాగే బిషప్ రాజాజన్ మోసెస్ గారు, నాదా మంత్రి గారు, అలాగే వీళ్ళందరూ కూడా నాయకులు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా తన వంతు వాళ్ళ పరీక్షల్లో మనకు సహకరిస్తున్నారు. మనకి సమయంలో ఒక చిన్న ప్రైజ్ వర్క్ చేసిన తర్వాత దేవుని సేవకులు బిషప్ చిన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ సిద్ధం చేస్తున్నాం. రైతు మంచి పొంగల్ తర్వాత వడ కాఫీ సిద్ధం చేసాం. తీసుకొని జాగ్రత్తగా ఇంటికి వెళ్ళాలని మనం చేస్తున్న సమయంలో మా ప్రియులు సహోదరులు పుల్ల ఎస్కేల్ గారు ముందుకొచ్చి 2 మాటలు గ్రీటింగ్ అందించాలని మనం చేస్తున్నాం. మీరందరూ మార్నింగ్ లో రన్ ఫర్ జీసస్ వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ వందనాలు. நீங்கள் அனைவரும் காலையிலே ரன் ஃபார் ஜீசஸ் கூட்டத்துக்கு வந்ததற்காக உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. ఎందుకంటే మేము ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ చేస్తున్నాము. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த கூடுகையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். అండ్ ఏమంటారు మంది కూడా పెరుగుతున్నారు. అంటే వచ్చేవారు కూడా రన్ ఫర్ జీసస్ కూడా వస్తూ ఉన్నారు. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు. அடுத்த வாரம் கூட ரன் ஃபார் ஜீசஸ் நடைபெறும், சபைகளில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் இது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. అయితే మంచి విషయం ఏంటంటే ఈ కాన్సెప్ట్ రన్ ఫర్ జీసస్ మనం ఏమైతే అనుకున్నామో గుడ్ ఫ్రైడే తర్వాత సాటర్డే నాడు రన్ ఫర్ జీసస్ చేసి అందరికీ దీని గురించి యేసు ప్రభు మన కొరకు శిలువ మీద ఏం చేశాడని చెప్పనీకే ఈ రన్ ఫర్ జీసస్. ரன் ஃபார் ஜீசஸ்னுடைய நோக்கம் இயேசு கிறிஸ்து நம் அனைவருக்காக சிலுவையிலே மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு இருந்தார், உயிருள்ள தேவன் என்பதை காண்பிப்பதற்காக தான் ரன் ஃபார் ஜீசஸ். డాక్టర్ ఆర్కే ఏబిఎన్ నీలకంఠన్ గారు బిషప్ గారికి చాలా చాలా వందనాలు. ఈ రోజు మనకి చర్చించినందుకు ఆయన చాలా చాలా விதமாக ரன் ஃபார் ஜீசஸ் கூட்டம் நடத்தி எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக சாப்பிடும்படியாக நமக்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த பிஷப் ఏబిఎన్ నీలకంఠన్ அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். సార్ది బర్త్డే సెకండ్ చూసుంటారు ఆల్రెడీ 70th బర్త్డే. వారికి బర్త్డే శుభాకాంక్షలు. హ్యాపీ బర్త్డే. 70ஆம் ஆண்டு చూసారు நடைபெறுகிறது. எனவே நேற்று தினத்துல அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம். సో ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు వారికి షాల్ ఇచ్చి సత్కరిస్తారు. ఇప్పుడు ప్రకాష్ రాజ్ அவர்கள் ఏబిఎన్ నీలకంఠన్ అయ్యా அவர்களை வாழ்த்துவார்கள். ఈ చర్చిలో ఉన్న విధవరాలకు ఒక 10 చీరలు తీసుకొచ్చాము. రేపు ఆరాధనలు వాళ్ళకి అందించాలని మనం చేస్తున్నాం. డాక్టర్ ఎస్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కుమారుడు. ఆయన గత 7 సంవత్సరాలుగా 8వ సంవత్సరం కూడా ఈ రన్ ఫర్ జీసస్ కి ఉన్నత కీలీడర్గా ఉండి ఎంతో ఆలోచన చేస్తూ ఆర్థికంగా ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ జరుపుటకు ఎంతో మన కుటుంబంతో ఆయన సహకరిస్తున్నారు. ఆయన ముందుకు వచ్చి కొన్ని మాటలు గ్రీటింగ్ అందించాలని మనం చేస్తున్నాం. நமக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன் ஐயா அவர்கள் நமக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லுவார்கள். Praise the Lord. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. So it is my greatest privilege to stand here. இந்த நல்ல ஊழியம் நடைபெற்றதற்காக நன்றி சொல்லுகிறேன். And for the cause to run for Jesus. அதாவது நாம் அனைவரும் இயேசுவுக்காக ஓடி இருக்கிறோம். I ran today not just with my feet, அதாவது ஏதோ ஒரு நன்றி சொல்ல வேண்டும் என்ற நிலையில் நான் சொல்லவில்லை, but with my heart set on Jesus Christ. அதாவது என்னுடைய இருதயம் இயேசு கிறிஸ்துவிலே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. Every breath that I took is with prayer. அங்கே ஒவ்வொரு சுவாசமும் அந்த ஜெபத்தின் விளைவாக இந்த காரியங்கள் நடைபெற்றது. And every step is surrender to Jesus. அதாவது ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிப்பு செய்தபடினால நடைபெற்றது. When my body grew tired, I feel His grace. அங்கே என்னுடைய சரீரம் சோர்வாகி விட்டது. ஆனாலும் நான் பலமாக இருக்கிறேன். But His grace carried me further. அதாவது இப்படிப்பட்ட கிருபை தொடர்ந்து நம்மோடு இருப்பதாக. I ran today not for an applause. அதாவது நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ஏதோ சொல்லும்படி அல்ல. I ran to finish the race He
He set before me. அதாவது அவர் நமக்கு முன்னதாக வைக்கப்பட்ட ஓட்டத்தை நாம் ஓடி முடிக்கிறோம். And today, my friends, இன்றைக்கு நம்முடைய சகோதரர்களே, I did not stop here. நான் இங்கு நிற்கவில்லை. I will continue to carry His yoke upon me. அதாவது இந்த ஓட்டத்தில் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். So I encourage every one of you நான் உங்கள் அனைவரையும் உற்சாகப்படுத்துகிறேன், not to stop the race here. அதாவது இந்த ஓட்டத்தை இதோடு நிறுத்தி விடாதீர்கள். As Paul says, I finished my race. அதாவது பவுல் சொல்றார், என் ஓட்டத்தை ஓடி முடித்தேன் என்று சொல்லுகிறார். Until I reach heaven, அதாவது நான் பரலோகம் போகும் வரைக்கும் ஓடுவேன். I will expect one thing, நான் ஒன்றை எதிர்பார்க்கிறேன், that Lord Jesus welcoming me with His arms. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்னை வரவேற்பார் என்ற நிச்சயம் எனக்கு உண்டு. Come, my faithful servant. ஓ, என் உத்தமம் உண்மையான ஊழியக்காரனே, வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். That is the greatest reward I expect only for Christ. இதுதான் மிக சிறந்த வெகுமதி நான் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. And I welcome every one of you நான் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். to follow in the footsteps of Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுங்கள். not for all these material things, அதாவது இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்கள் அல்ல, for the greatest reward that Lord has kept for me. மிக பெரிய வெகுமதி நமக்காக இயேசு ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். That is the greatest wealth I could really accumulate in this world. பாருங்க, அந்த வெகுமதி தான் இந்த உலகத்திலேயே மிக சிறந்த ஒன்றாக And இருக்கிறது. I'm very thankful for all these beloved leaders who are here. அதாவது நான் மிகுந்த நன்றியோடு கூட மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற ஊழியர்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். And they have set a model to follow Christ. அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை மாதிரியாக வைத்து And காண்பித்திருக்கிறார்கள். I'm thanking them because I'm here to have a unity in Christ. பாருங்க, மிக்க நன்றி சொல்லுகிறேன். ஏனென்றால் நாம் அனைவரும் இணைந்து செயல்படுகிறோம். Let's all say, let us run for Jesus. ஓ, நாம் அனைவரும் இணைந்து சொல்ல வேண்டும், இயேசுவுக்காக ஓடுவோம். Let us say, run for Jesus. நாம் சொல்லுவோமா, இயேசுவுக்காக ஓடுவோம். Let us all say, run for Jesus. சொல்லுவோம், இயேசுவுக்காக ஓடுவோம். And I thank this opportunity by the committee அதாவது இந்த நல்ல நேரத்தை கொடுத்த கமிட்டி அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். and a father like Bishop here நம்முடைய தகப்பன் பிஷப் ஐயா அவர்கள் இருக்கிறார். and our Prabhu Anna here like நம்முடைய பிரகாசன் அவர்கள் மற்ற எல்லாரும் இருக்கிறார்கள். I'm very thankful to be part of the great unity in Christ. அதாவது இந்த ஒரு நல்ல ஐக்கியத்தை நீங்கள் அனைவரும் கலந்து கொடுத்தபடினால் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லுகிறேன். Thank you for this time and we praise the Lord. இந்த நல்ல நேரத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி. ஆண்டவருக்கே மகிமை உண்டாவதாக. Thank you. ஆமென். ఈ సమయంలో మా స్థానిక సంఘ కాపరి బిషప్ డాక్టర్ ఏబెల్లి గారు చెన్నైలో తెలుగు వారికి మా ప్రియతమ బిషప్ గారు మమ్మల్ని ఎంతో చిన్న వయసు నుంచి మమ్మల్ని పరిచయంలో మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసిన గొప్ప నాయకులు. அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஏபிஎல் நீலகண்டன் பிஷப் ஐயா அவர்கள் சிறு வயதிலிருந்து இந்த ஊழியத்தில் என்னை உற்சாகப்படுத்தி வளர்த்து வந்திருக்கிறார். సేవలో మా ఎదుగుదలలో ఆయన పాత్ర చాలా కీలకమైనది. எங்களுடைய ஊழியத்தினுடைய வளர்ச்சியில் அவருடைய பங்கு மிகுந்ததா இருக்கிறது. చెన్నై సిటీలో దాదాపు 140 తెలుగు స్లమ్స్ ఉన్నాయి. அதாவது சென்னை சிட்டியில 140 தெலுங்கு ஸ்லம் போர்டு இருக்கிறது. స్పిరిచువల్ గా తెలుగు సంఘాలు, ఈసీఐ సంఘాలు, బాప్టిస్ట్ సంఘాలు చాలా కీలకమైన పాత్రలు వహిస్తున్నాయి. ஈசிய திருச்சபைகளும் பாப்டிஸ்ட் திருச்சபைகளும் மிகுந்த மோசமான நிலைகளை காணப்படுகிறது. తెలుగు వారు మేజర్ పాపులేషన్ బాప్టిస్ట్ సంఘాలు, ఈసీఐ సంఘాలు. அதாவது தெலுங்கு ஜனங்கள் எப்படி என்றால் அவர்கள் தான் பாப்டிஸ்ட்லயும் ஈசியிலும் இருக்கிறார்கள். అలాగనే గత 45 సంవత్సరాలుగా చెన్నైలో ఉన్న స్లమ్ ఏరియాలో దాదాపు 140 స్లమ్ ఏరియాలలో చదువు సరిగా లేని, ట్యూషన్ సరిగా లేని స్థలాల్లో జనయోధం ద్వారాగా, టామ్స్ ద్వారాగా చిన్నపిల్లలకి విద్యను అందించిన దాంట్లో శ్రీ గొల్లపల్లి ఇజ్రాయెల్ గారు చాలా కీలకమైన పాత్ర వహించారు. நம் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய கொல்லப்பள்ளி இஸ்ராயேல் அவர்கள் 45 வருட காலங்களாக பிள்ளைகளுக்கு கல்வியை கற்றுக் கொடுத்து அவருடைய தரத்தை உயர்த்தி இதுவரைக்கும் டாம்ஸ் மூலமாக சேவை செய்து வருகிறார். రాత్రి 11 గంటలకు కూడా అన్న
పాల్ దేవ్ పుల్లా గారు ఒక మెసేజ్ నాకు రాశారు. ராத்திரி 11 மணிக்கு புல்லாய் அவர்கள் எனக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பினார்கள். చెన్నై మహాపట్నంలో తెలుగు వారుగా తెలుగు సంఘాల్లో ఉన్న కాపళ్ళు చెన్నైలో ఇలా రన్ ఫార్ జీసస్ జరిపించడం అనేది అది మామూలు కార్యక్రమం కాదు కదా చెప్పారు. சென்னை பகுதியிலே அனைத்து ஊழியர்களையும் அழைத்து இந்த ரன் ஃபார் ஜீசஸ் நடத்துவது மிகப்பெரிய காரியமாக இருக்கிறது. దేవుడు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా జరిగిస్తున్నాడు. தேவன் எந்த பங்கு தடையின்றி இந்த கூடுகையை நடத்துகிறார். ఈ సంవత్సరం ఆరాధన టీవీ వారు ఒక 50 టీ షర్ట్స్ హ్యాట్స్ మాత్రమే పంపించారు. இந்த ஆண்டு ஆராதனை டிவியில் இருக்கிறவர்கள் 50 டி ஷர்ட்டும் அந்த தொப்பியும் தான் கொடுத்தாங்க. కానీ ఈగల్ వింగ్స్ టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ వారు ఫౌండర్ అండ్ డైరెక్టర్ శ్రీమతి సంపూర్ణ పుల్ల గారు వాళ్ళ కుటుంబస్తులు అలాగే ఏసియా బ్యాప్టిస్ట్ పాస్టర్స్ ఫెలోషిప్ తరపున 200 టీ షర్ట్ ఈ సంవత్సరం ప్రింట్ చేశాం. இந்த ஆண்டு எஜிகேல் புல்லா அவர்களுடைய குடும்பத்தாரோடும் ஏசியா பேப்டிஸ்ட் பாஸ்டர்ஸ் ஃபெலோஷிப் சார்பாகவும் 200 టీ షర్ట్கள் பிரிண்ட் பண்ணப்பட்டது. దాదాపు 35,000 రూపాయలు ఖర్చు అయింది. ఏరకాల 35,000 செலவானது. అలాగే వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ வந்தவர்கள் அனைவரும் அங்க వాటర్ బాటిల్ ఇలాగ పోలీసు వాళ్ళు మీడియా వాళ్ళు ఇలాగ ఎన్నో ఖర్చులు ఉన్నప్పుడు కూడా அதாவது அநேக செலவுகள் வீடியோக்கு தண்ணிக்கு சாப்பாடுக்கு எல்லாத்துக்கும் செலவுகள். దేవుని సేవకులతో అడిగినప్పుడు தேவ ஊழியர்களை கேட்டபோது బ్రదర్ నవీన్ గారు பிரதர் தானியேல் அவர்கள் అలాగే గొల్లపల్లి తిరుపాల్ గారు கொல்லப்பள்ளி ఊటుకూరు దేవదానం గారు குரு தேவதானம் அவர்கள் థామ్స్ ప్రెసిడెంట్ విజయ్ కుమార్ గారు ராம்ஸ் பிரசிடென்ட் விஜய் குமார் అలాగే పాల్ రావు గారు నాగేంద్ర బాబు గారు நாகேந்திர பால் அவர்கள் ఆదాం గారు జీవరత్నం గారు ஆதாம் அவர்கள் ஜீவரத்னம் அவர்கள் గొల్లపల్లి తిరుపాల్ గారు கொல்லப்பள்ளி திருப்பால் அவர்கள் శ్రీ పుల్లా ఫ్యామిలీ గారు ஸ்ரீ புல்லா ஃபேமிலி அவர்கள் అలాగే దేవుని సేవకులు అందరూ కూడా వాళ్ళ వంతు సహకరించారు. தேவனுடைய ஊழியர்கள் அனைவரும் அங்கே ஒருங்கிணைத்து உதவி செய்தார்கள். మీరు పండించిన సహాయాన్ని బట్టి இவர்கள் செய்த உதவியினாலே ఈ సంవత్సరం కూడా జయప్రదంగా జరిగించాం. இந்த ஆண்டு கூட இந்த ரன் ஃபார் ஜீசஸ் வெற்றியாக நடைபெற்றது. చెన్నై నుంచి అనేక సంఘాల నుంచి சென்னையில் அநேக திருச்சபைகள் పాల్గొన్న మీ అందరూ కూడా వ్యక్తిగతంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இறுதிப்பூர்வ நன்றியை தெரிவிக்கிறேன். దేవుని చిత్తమైతే தேவனுடைய சித்தமான ఆ ప్రభు రాకడ ఆలస్యమైతే கர்த்தருடைய வருகை தாமதிக்கும் తప్పకుండా మరొకసారి కలుసుకుంటాం. மறுபடியும் நாம் சந்திப்போம். మనమందరం కూడా దేవుని కొరకు కలిసి పనిచేస్తాం. நாம் அனைவரும் தேவனுக்காக இணைந்து செயல்படுவோம். దేవుని వాక్యం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. தேவனுடைய வசனம் மிக முக்கியமானது. స్థానిక సంఘం కాపరి బిషప్ డాక్టర్ ఏబిల్ గారు இப்பொழுது பிஷப் ஏபல் எலகண்ணய்யா அவர்கள் దేవుని వర్తమానం తెలియపరిచి தேவனுடைய வார்த்தையை தெரிவித்து ఆశీర్వాదంతో మనం సెలవు తీసుకున్నాం. ஆசீர்வாதத்தோடு இந்த கூட்டத்தை முடிப்போம். మీ అందరికి కూడా ఈస్టర్ శుభాకాంక్షలు. உங்கள் அனைவருக்கும் ஈஸ்டர் நல்வாழ்த்துகள். ఏది చేసినా எதை செய்தாலும் మనం ప్రేమపూర్వకంగా చేయాలి. அன்புடன் செய்ய வேண்டும். Do everything in love. அதாவது நீங்கள் அன்பு காட்டி அன்பை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். God demonstration is love towards us. ఆయన రుజుపరిచాడు ఎంతగా మనల్ని ప్రేమించాలని. அவர் தம்முடைய அன்பை சிலுவையில் எப்படி வெளிப்படுத்தினார் என்பதை உறுதிப்படுத்தினார். Yet we are sinner, Christ died for us. அதாவது நாம் பாவிகளாய் இருக்கின்ற கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார். తమిళనాడు యునైటెడ్ ఉమెన్స్ ఫెలోషిప్ వారికి ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய உமன்ஸ் ஃபெலோஷிப் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். సౌత్ ఇండియా బ్యాప్టిస్ట్ ఉమెన్స్ ఫెలోషిప్ వారికి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. அப்படியாக சவுத் இந்திய பேப்டிஸ்ட் ஃபெலோஷிப் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். ఈ స్త్రీలందరూ కూడా ఎంతో ప్రార్థన పూర్వకంగా సహాయం చేశారు. ஸ்திரீகள் அனைவரும் எத்தனையோ ஜெபத்தோடு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தார்கள். దేవుడు మనల్ని కలుపుతాడు. தேவன் அவர்களுக்கு மனம் திறப்பாராம். ఈ కలయిక ఆయన వల్లే వచ్చింది. இந்த கொடுக்கல் அவர் மூலமாக தான் வந்தது. కాబట్టి దేవుడు మనకిచ్చిన తలాంతులను தேவனுக்காக அவர் கொடுத்த தாளந்துகளை మనం ఆయన కొరకు మనం పాటించాలి. அவருக்காக பயன்படுத்த வேண்டும். మీకు చక్కటి 5 ఇంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ స్పాన్సర్ చేసిన பாருங்க, இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் நமக்கு செலவு பண்ணின సర్వ్ చేసిన కుక్ அதான் நீங்க சர்வ் பண்ணின குக் ముంగర మదన్ రాజ్
கரங்களை தட்டி அப்படி ஒரு கிளாப் பண்ணுவோம். నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు, அவர் என் சிறு வயதிலே சிநேகிதர். ఆయన తెలుగుడే గాని அவர் தெலுங்குதான், బాపనూరు ఇంట్లోనే ఉండేవాడు. ஆனால் அது ஐயர்கள் மத்தியில தான் இருப்பார். అందుకే ఎప్పుడు కూడా నాన్ వెజిటేరియన్ చేయడు ఆయన, எப்பவும் அவர் நான்வெஜ் செய்ய மாட்டாருங்க, వెజిటేరియన్ చేస్తాడు. వెజిటేరియన్ தான் செய்வார். మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాడు ఆయన. நல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சிருக்கிறார். ఇలాగ దేవుడు కలిపాడు అందరినీ. தேவன் இவர்களை நம்மோடு கூட ఈ இணைத்து సంవత్సరం చాలా దూరం నుంచి చాలా మంది వచ్చారు. இந்த வருடம் அநேக இடங்களிலிருந்து அநேகர் வந்தார்கள். పుట్లూరు నుంచి, రెడ్డిల్స్ నుంచి, புட்லூர் வந்து, ரெட்டில்ஸ்ல இருந்து, ఆవడి, పట్టాపురం, ஆவடி, பட்டாபுரம்ல இருந்து, కురంపేట, ரோம்பேட்ல இருந்து, వీనంపాకం, மீனப்பாக்கத்துல, చూలై, మింటు, சூளை மெட்ல இருந்து, ఎన్నూరు, எண்ணூர்ல இருந்து, అనేక ప్రాంతం నుంచి, సినిమానగర్, பகுதியில் சின்மையா, వడపల్లి, வடபழனியில, కోయంబేడు, கோயில்களில் అనేక ప్రాంతం నుంచి తీసుకొచ్చారు. அநேக இடங்களிலிருந்து அழைத்து கொண்டு ప్రత్యేకంగా డాక్టర్ జీన్ జోస్ గారికి కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నారు. ஐயா ஜி ஜோசப் அவர்களுக்கு கூட நன்றி தெரிவித்து, ఆయన కొత్త పెళ్లి కొడుకు. அவர் புதிதாக రాబోయే దినాలలో ఈ రన్ ఫర్ జీసస్ వన్ ఆఫ్ ద కీ లీడర్ గా ఉండి வருகிற நாட்களில் ரன் ஃபார் ஜீசஸுடைய கீ லீடராக இருந்து మెడికల్ సపోర్ట్ మాకు అందించాలని మనం చేస్తున్నాం. எல்லா விதமான சப்போர்ட் நீங்கள் தந்தோடு ఈ கேட்டுக்கொள்கிறோம். సమయంలో இந்த வேளையிலே తమిళనాడు యునైటెడ్ ఉమెన్స్ ఫెలోషిప్ స్త్రీల వారు தமிழ்நாடு யுனைடெட் ஃபெலோஷிப்பினுடைய ஸ்திரீகள் ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, అలా జాయింట్ సెక్రటరీ, ట్రెజరర్ కమిటీ వారు, బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ వారు அந்த போர்ட் ஆஃப் ட்ரஸ்டி கமிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ముందుకు వచ్చి ఒక ప్రత్యేకమైన పాట పాడిన తర్వాత ஒரு பாடலை பாடும் பொழுது దేవుని వాక్యం విందాం. தேவனுடைய வசனத்தை நாம் అమ్మా రండి, ఒక పల్లవి పాడతారండి. முன்பாக வந்து ஒரு பாடலை అందరూ వెళ్ళిపోయినా పర్లేదు, యూట్యూబ్ లో ఉంటది. మీరు పాడే పాట యూట్యూబ్ లో ఉంటది. ఓ ఎవరు పోతారు, యూట్యూబ్ లో ఉంటది. అఖిల నవీన్ గారు. జయ జయ యేసు జయ యేసు జయ జయ యేసు జయ క్రీస్తు జయ జయ యేసు జయ యేసు జయ జయ క్రీస్తు జయ క్రీస్తు జయ జయ రాజా జయ రాజా జయ జయ స్తోత్రం జయ స్తోత్రం జయ జయ యేసు జయ యేసు జయ జయ క్రీస్తు జయ క్రీస్తు మరణము గెలిచిన జయ యేసు మరణము ఓడెను జయ క్రీస్తు మరణము గెలిచిన జయ యేసు మరణము ఓడెను జయ క్రీస్తు పరమబలము సగు జయ యేసు శరణము నీవే జయ యేసు జయ జయ యేసు జయ యేసు జయ జయ క్రీస్తు జయ క్రీస్తు సమాధి గెలిచిన జయ యేసు సమాధి ఓడెను జయ క్రీస్తు సమాధి గెలిచిన జయ యేసు సమాధి ఓడెను జయ క్రీస్తు సమరము గెలిచిన జయ యేసు అమరమూర్తివి జయ యేసు జయ జయ యేసు జయ యేసు జయ జయ క్రీస్తు జయ క్రీస్తు హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక. మరి ఈ సమయంలో మరి బిషప్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు మరి దేవుని యొక్క అనాది సంకల్పం ప్రకారంగా మరి ఈరోజు జంప్ రన్ ఫర్ జీసస్ అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని వారు చాలా చక్కగా ఉదయం 6 గంటలకు ప్రారంభించి మరి చక్కగా త్రివికా పార్క్ నుండి మరి గాంధీనగర్ ఈసీఐ ఈ సంఘం వరకు మరి దేవుని బిడ్డలందరినీ కూడా మాకు నడిపించారు. మరి ఉదయ కాలమున మన మధ్యలోకి అందరూ కూడా చక్కగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మరి వారందరికీ మరి ప్రత్యేక నాయకులు ఇక్కడ ఉంటున్నారు. మరి దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో మన మధ్యలో సిస్టర్ డయానా గారు, మరి ఉమెన్స్ ఫెలోషిప్ లీడర్గా ఉంటున్న తల్లి, మరి ఇంకా చాలా మంది నాయకులు, మరి జనోదయం తరపున మన మధ్యలో గొల్లపల్లి ఇస్రాయేల్ గారు,
మరి విల్లివాకు ఏరియా నుండి ఊటుకూరు దేవదానం గారు, మరి ఇంకా చాలామంది బిషప్లు, మరి సేవకులు, బిషప్ జయరాజ్ గారు, మరి వీరందరూ కూడా వారికి ఎన్నో పనులు ఉదయకాలం ఉన్నప్పుడు కూడా అన్నింటినీ వదిలిపెట్టి ఈ రన్ ఫర్ జీసస్ అనే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. మరి నిజంగానే చాలామంది చెన్నై పట్టణంలో కూడా నాకు తెలిసి దగ్గర నేను 50 సంవత్సరాలుగా ఇండియా స్వార్థ సంఘం తరఫున సేవలో ఉంటున్నాను. కానీ శనివారం ఒకప్పుడు అసలు చర్చే తెరవరు. మరి యేసు ప్రభు చనిపోయాడు, ఆయన తీసుకొని పోయి సమాధిలో పెట్టేశారు, ఆయన 3వ రోజు పునరుద్ధానం అయ్యాడు అని చెప్పి ఆదివారం చర్చి తెరిచేవారు. కానీ ఈరోజు నిజంగానే మరి యేసు ప్రభు చనిపోయి సమాధిలో లేడే. మరి ఆయన చెప్పిన రీతిగా మరి ఆయన పాతాళానికి వెళ్ళి నోవా దినాల్లో మరణించిన వారికి స్వార్థ పని చేశాడంట. ఈ ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత తండ్రి ఆయన పాతాళంలో ఉండే జనాలందరినీ కూడా విడిపించడానికి వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళి స్వార్థ పని చేశాడంట. మరి ఆదివారం తెల్లారుజామున మరి ఏ సమాధిలో అయితే ఆయన పెట్టారో ఆ సమాధిలో ఉంటే ఆయన మళ్ళా పునరుద్ధరణమై జయశీలుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చారు. కనుక ఈ స్వార్థను మరి యేసు ప్రభు అన్నాడు, మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళండి, సర్వ సృష్టికి స్వార్థను ప్రకటించండి, తండ్రి కుమార నామముల వారికి బాప్తిసం ఇవ్వండి, యుగ సమాప్తి వరకు నేను మీకు తోడుగా ఉంటాను అని చెప్పి దేవుడు వాక్యంలో వాగ్దానం చేశారు. ఈ వాక్యానుసారంగా మన మధ్యలో రెవరెండ్ డాక్టర్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు, నాకు వారు చిన్న అబ్బాయిగా ఉన్నప్పటి నుండి నాకు పరిచయం. మరి వారు చిన్న వయసులోనే తండ్రి పోయిన తర్వాత ఎంతో కష్టం, ఎన్నో రకాలుగా ఆయన కష్టపడి చక్కగా చదువుకొని మరి ఒక పాస్టర్ గారి కుమార్తెని ఆయన వివాహం చేసుకొని మరి చక్కగా అమెరికాకు వెళ్ళి బైబిల్ కాలేజీ పూర్తి చేసుకొని చెన్నైకి తిరిగి వచ్చి మరి స్వార్థ వారు ప్రారంభించారు. మరి ఎన్నో కష్టాలు, ఎన్నో ఇరుకులు, ఎన్నో ఇబ్బందులు వస్తే కూడా వారు వదిలిపెట్టకుండా మరి ఈ రన్ ఫర్ జీసస్ అనే ఈ ప్రోగ్రాం కూడా గత 8 సంవత్సరాలుగా వారి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదంగా నడిపించున్నారు. మరి దేవుడు వారిని, వారి కుటుంబాన్ని, ఈ మినిస్ట్రీని కూడా దేవుడు ఆశీర్వదించి దీవించాలి. మరి టీవీ సభలో వారు జరిపించున్న మందిరాలు, మరి అత్తిపట్టు దగ్గర వాడు జరిపించున్న మందిరం, మరి ఎంతోమంది సేవకులకు వారు మరి సహాయకరంగా ఉంటున్నారు. మరి ఎంతోమంది విశ్వాసులు భేద స్థితిలో ఉన్న వారిని వారు ఆదుకుంటా ఉన్నారు. అలాంటి దైవ సేవకుడు మరి మన తెలుగు వారి మధ్యలో మరి చెన్నై పట్టణంలో దేవుడు వారిని ఉంచాడంటే నిజంగా నేను చాలా సంతోషించున్నాను. మరి రాబోయే దినాల్లో మరి వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఈ రీతిగానే వాళ్ళు చదువుకొని చక్కగా ఏ పని చేశానో సరే దేవుడి యొక్క స్వార్థ పనిలో వాళ్ళు ముందుకు సాగాలని నేను ప్రేమతో కోరుచున్నాను. మరి వేదికలో ఉండే సేవకులందరినీ కూడా రాబోయే దినాల్లో ఇంకా గొప్పగా దేవుడు ఆశీర్వదించి దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందామని. సర్వశక్తికి మిక్కిలిగా నెరగలేని మా పరమ తండ్రి, తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధ ఆత్మ నామం పేరిట నైరాయికు బిషప్ తండ్రి ఊటుకోరి ప్రకాష్ రాజ్ గారి నిమిత్తం, తండ్రి తన శ్రీమత డయానమ్మ గారి నిమిత్తం, పిల్లల నిమిత్తం నైరాయిక రన్ ఫర్ జీసస్ ప్రోగ్రాంలో ఉదయకాలం తండ్రి ఎన్నో పనులు ఉన్నప్పుడు వాటి అన్నింటినీ వదిలిపెట్టి సేవకులేంటి, యవనస్తులేంటి, సండే పిల్లలేంటి, చెన్నైలో ఉండే తెలుగు వారు అందరూ కూడా ఈ ఉదయకాల రన్ ఫర్ జీసస్ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొని నైరాయి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదంగా ఈరోజు నైనా నడిపించిన విధానం కూడా మీ స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించున్నాం. తండ్రి ప్రాజెక్టు ద్వారా సహాయం చేసిన నీ ప్రియ కుమార్తె వారి కుటుంబం వారు కూడా నీ పాదాల దగ్గర మేము ప్రార్థన చేయించున్నాం.
నైనా ఇదిగో వాటిని కూడా మీరు ఆశీర్వదించి దీవించండి. రాబోయే దినాల్లో ఇంకా గొప్పగా బిడ్డలు తండ్రి అనేక మందికి సహాయం చేయడానికి కూడా మీ కొరకు దయచేయండి. నైనా ఇదిగో వచ్చిన బిడ్డలందరినీ కూడా మీరు ఆశీర్వదించి దీవించండి. యేసు నాలో ప్రార్థన చేయించున్నాము తండ్రి. ఆశీర్వాదములు యేసు ప్రభు కృపయు దేవుని యొక్క ప్రేమయు పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన్య సహవాసమును మనందరికీ ప్రత్యేకంగా బిషప్ ప్రకాశ్ రాజు గారికి, వారి సేవకు, వారి కుటుంబానికి దేవుడు సదాకాలంతో నేను దీవించి నడిపించను గాక. ఆమేన్. సో మచ్. మీ అందరికీ వందనాలు. ప్రత్యేకంగా ఈ సంఘ పెద్దలు ఆ కలిగిన అంతోని గారికి, అలాగే పాస్టర్ జాకబ్ గారికి, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ చర్చి తెరిచి సహకరించారు. అలాగే ప్రత్యేకంగా ప్రతి ఈవెంట్ని కుటుంబంలో వచ్చి క్యాప్చర్ చేసిన మా ప్రియులు సోదరు శాంసన్ గారికి, తన పిల్లలు ఫిలిప్కి, ప్రిన్స్కి, తన కొత్త కోడలు కొత్త పెళ్లి కూతురికి కూడా కుటుంబంలో వచ్చి అన్ని విషయాలు కూడా షూట్ చేశారు. నేను వాళ్ళకు కూడా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. దేవుడు మనల్ని మన కుటుంబాలను దీవించింది కాక. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒకసారి అందరూ చెప్పలు కొడుతూ అందరికీ వందనాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చిన్న టిఫిన్ అరేంజ్ చేశాం. దయతో మీరు అందరూ కూడా స్వీకరించాలని మనం చేస్తున్నాం.